guhdarên hêja, qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. مرحبا گهدارین هیجا به بشه نوع قهوه فلسفه ام دی سال پیش بریونه. مرحبا گهدارین هیجا مدیسا قهوه کو حاضر کر و برنامه کنو ام دی سال پیش بریونه. سازگین ما قهوه حاضر کر لیوی سریس و شوقت یعنی چه دردی مهبویا؟ چه دردی مهبو؟ هین کس شیار نبیه هین تعریل عرضی نزان. مراد استودیوک مهبویا مکانی بخواسته مکاری بو قیدا خو بکره جبور بدنگی آنجاق. هم چی بکن؟ تشنا بجبور خاطری فلسفه و جبور گفتارم. امی فداکاری بکن. مراد مچار برنامه لسر پلاتون آماده کرد، پیشکش کرد و داویا هم هاتن برنامه کنه و فیلسوفه کنه. بله سازگین چاوی مرونی امج پلاتون خلاص بون. هیوی دکم که و چار برنامه جبوی سر پلاتون جبو گفتارین ما بفیده به جبوی خوندنا پلاتون ری که باش بروان بخه و وک نقشه کی وک پلانه کی ده شوانده چه بکه. از باورم اوی بفیده به پیامان پیامین گهدارین ما دیاره که جه فیده دگرن و بکیف گهداری دکن پیامین وان هزیده دمه. بله سازگین یعنی چار عالین جهانی به میلیونان گهدارین ما هر روز به هزاران پیام دشین یعنی ام نزاندم چه بکن ام نکارنگشا بخوینن بورسوینن تو هناك پیام تاني ام نزانن شكيشا ولاتين بكيجان زمانينه ام فهمنا كن لي مالاوان قشاوا ري مالاوان اول ساعتا وان خوش به باشا مراد وقت ما قول بلاتون قديه اجامه قالا كي بكن يعني ديروكا فلسفه ده بشتي بلاتون ام كي دبينن سيزگين بلاتون قديه لي نافي بلاتون دجما برناده پشتی پلاتون ایجامی قالا شاگرد پلاتون بکن. شاگرد پلاتون او کیه؟ آریستوتلس. جوخه پشتی سوکراتس و پلاتون مقاله آریستوتلس نکره ندبو. سوکراتس پلاتون آریستوتلس اف هر سه ناو دیروکا فلسفه ده وک سه ناوین پوپولار پرتی زانین و ناس کرد. بله و جالی پروردهی جی تکلیه که ناوان ده هیه سوکراتس ماموسته پلاتونه پلاتون جی ماموسته آریستوتلسه. باشه مراد دخوازه ام جیاناوی دست پی بکن وک هر فیلسوفی ام هنه قالا جیاناوی بکن ام قالا جیاناوی بکن ای باشتر ببراستی از جیانا فیلسوفان گرینگ دبینم گاوا مرف جیانا وان دخوینه فکری وان دخوینه مرف دبینه کو بویری ناو جیانی لسر هنک فکری وان باندوره که مزن چه کریه میناکا هری مزن جی پلاتونه سازگین تدیم دبیجن پلاتون آنتی دموکراته جی دموکراسی هزناکه لید وی مرف زانه به یعنی او سدما ویا دجمناتیا دموکراسیه چما چه بویه جیاناوی ده چه لسری باندور کریه دیسا میناکه که بالکش یعنی جه فیلسوفه کی نافدار بدم نیچه بیو که مرف جیاناوی بخوینه نه ممکنه که مرف هنک فکرین وی باش فهم بکه لوما جیانا فیلسوفا جارنا لسر فهم کرنا فکریوان الیکاریا متکن بله به نوی ولاتی لی دجین بویرین کو دبینن آجی دجین بسر فکریوان باندور دیگه مراد آریستوتلس کیه جکویه چکریه اما کرم کم دست بجیاناوی بکن کرمدار به آریستوتلس بریزاینی دسات سالا چارانده یعنی دسالا 384 ده لباجار ستاگریای هاتی دنیای ستاگریا باجاری که یونانانه و لمقدونیای جیه دگره لورد غازم تشک بالکش بیجم سازگین تدیم قالا فلسفه سردم آنتیک دکن و وقت فلسفه یونانانجی تیزانی لی جی فیلسوفین حیا آنام قال کرنه تنی سقراطس و پلاتون جا آتیناینه یندن جی باجارین ولاتین جودانه تدی پیثاگور مقال کر جی ایتالیایی بو آنام قال آریستوتلس دکن جی مقدونیایی هر چقا باجارین دم جی و چاقو قولونی گریدای یونانان بونه لوما باجار جی وک باجار یونانان تین قبول کرن آریستوتلس جی جمالباته که دولمنده باوی نیکاموکوس د قصر ماکادمیای ده حکیمتی کریه ناوی باوی جی نیکاموکوسه و ناوی لایوی جی نیکاموکوسه ناوی باوی خود لای خو کریه بیا د چند فیلسوف اند نجمدی تو یعنی وک تدید مدجی چند مدجی هه ناوی بابا لای کن یعنی د یونانان د وک چند که گرینگه جبر کو باوی د قصر ماکادونیا ده حکیمتی کریه آریستوتلس جی د قصر ده پروردهی کی باش گرتیه
و بلاوی قرالی مقدونیا رجی دوستانی کیوی باشه. کیف قرال یکی نافدار گلو یعنی دیروک دتین آسین. Yani باور بک از بخوی روبرو وی ناس نکم مهدو ناس نکریه. قرالی کو آریستوتلس پیره هوالتی کریه. قرالی مقدونیای فیلیپی دویمینه. Yani gavam dövem Filipi duyemin belki pır neyi nas kırın. Le gava az bejim bavi İskender'e mezin tekaz evbey nas kırın. Yani Filip binavi layxu tezanin. Vak bavi İskender'en bejin vak bavi fakriya tezanin. Filip u Aristoteles hevali hevin gava Filip de be kral Aristoteles dere jilavi İskender'e mamustetit ke. Yani Filip ji Aristoteles de beje were çend tiştarê vê lawkê bide belkî bi xêrate bibe însan û meriv sersibê heya êvarî li kuça digere serî xweş telefonê ranak dibe belkî bi xêrate ji xwe re mektebekî ciyekî qezenç bike bibe xwedîkar xwedî meş Filip ji bo wî ba Aristoteles dike û Aristoteles dere dibe mamostê İskenderê mezin. Bi rastî balkêş gava meriv difikire di serdema antik de lalîkî filozofekî mezin, laliyek ji qiralekî mezin ku wek İskenderî mezin tê nasîn. Gelo Aristoteles wek mamostek bandorek çawa li ser İskender çê dike? Ya aras sezgin yani tedî İskender de dîrokê de wek împaratorek ve qiralekî mezin tê zanîn. Aristoteles jaliyê siyasî ve bandoreke li ser wî çê kiriyan çî nekiriyan nizanim. Yani rasteras nikarim bêjim ji ber vîya wî ji ber nêrîna Aristoteles İskender di bandorê de maye. Lê weke em zanin İskender ji Makedonyayê birê dikeve. Ji Makedonyayê dest pê dike Anatolya, Mezopotamya, Mısır, İran û heya Hindistanê diçe. Yani wê çaxê em bêjin welatên ku tên zanin hema bêje ji nivî zêdetir digrebin destê xwe feth dike û qîma xwe bi tenê Makedonya û bi bajarê Yunanan nayne. Dawaz dixwaze hemû dinyayê bigire. Yani daxwaz û armanca qiraltiya hemû dinyayê dike. Ev fikir jî fikr û xeyala cîhana mezin jî di hişê İskender de jin şika ve çê nabe. Yani bi xwe çê nabe. Em zanin gelek xebatên Aristoteles li ser coğrafyayê, li ser erdnîgariyê heye, li ser nexşeyan dixebite. Tê gotin ku koleksiyona ewliya nexşeyan ji alî Aristoteles ve hatiye tomar kirin. Belkî bi van nexşeyan, bi van xebatên Aristoteles İskender welatên cuda nas kiribe û tenê ew nêrîna wî ya li ser Yunanistan û Makedonyayê hinek firehtir bibe, mezinbûna dünyayê merak kiribe û berê xwe dabe welatên dur. Erê hişêwî asoya wî fireh dibe, xwezê bi mamosteyên wisa bifikire yekî wekî Aristoteles mamosteyê meriv be ji me re qala welatên cuda bike, qala agahî û zanînên balkêş bike. İskender çi bi şen sene mamosteyekî wî wilo hêja heye. Sezgin mamostetiya Aristoteles weke ku tu ji mamostetiyam çêtir dibînî. Nizanim tu dixwazî ya bêjî weke ku tu goftin davê ji min re tu dibêjî Aristoteles tê balkêş dibê ez çi dibêjim tu dibê bi rastî jî pir balkêş e pir balkêş e. Yani o Aristoteles çawa mamosteyekî baş e ez fehm nakim. Yani mejî İskender tije kirî lawkê feqîr sor kirî û li rêya xistiye emrê wî li çol û çiyayan di nav şer de derbastiye. Yani li Hindistanê mirê tew mey tewî li ortê tune ne mezelekî wî ne qubekî wî hevalî wî giş Fîravûnê Misirê qiralê em bêjin İranê giş turbê wan hene mezelê wan hene İskender li ortê maye tewniza li kîja çiyayê hatî perçekirin. Yani wek ji xwe re wek însan û mevra li qesra xwe rûniştana qehwa xwe vexwarana carna biçûna Atînayê ji protokolê li Olimpiyata temaşe bikirana wek însan û meriv meheşûq bikirana çêtir ne dibû? Yani erê rast dibêjim Murat. Tu radibî dibêjî Aristoteles mamosteyekî baş e mêze ji xwendekarê xwe re dibêjim bişoxilin, mekteb qezenç bikin, bibin memûr, bira meheşekî we hebe. Ez berî wan nadim Hindistanê. Wala me qet ji wî halî nefikirî bû. Baş e. Aristoteles çend sala jêre mamostetiyê dike? Piştî İskender bûye kral jî tekiliya wan dawam kirî yana? Ya Aristoteles gavat ben mamostê İskender 13 salî ye. Heta 20 salî ya wî yani heya bibe kral em zanin jêre mamostetî kiriye. Piştî İskender ji Makedonyayê derdikeve û dest bi seferê dike jî em zanin tekiliya wan didome. Em ji ku zanin Aristoteles wek avakarê zanista biyolojiyê ye li ser gelek
candaran, giyayan, gelek xebatên ewlî Aristoteles kiriye. İja İskender gava diçe welatên cuda yani ji Anatolia'yı derbas dibe, ji Mesopotamya'yı, ji İran'ı, Hindistan, Mısır welatên gelek cuda dibîne. Gava ji wan welatan derbas dibe ajal û nebatên cuda yên li Yunanistanê tunene dişîne ji Aristoteles re. Yani ji bo li ser bixebite, ji bo xebatên yên biyolojiyê van ajal û nebatên cuda dişîne Yunanistanê ji Aristoteles re. Lomam dikarin bêjin piştî İskender ji Makedonya'yı derdikeve jî têkiliya wan didome. Te got Aristoteles avakarê biyolojiyê ye. Em Aristoteles wek filozof zanin wê demê têkiliya di nav felsefe û zanistê de çawa ye? Wê demê cudabûneke di nav felsefe û zanistê de tune ye. Yani filozofên wê demê bi zanistê re jî mijûl bûne. Aristoteles li gel ku filozof e di gelek çavkaniyan de wek zanistên yekemîn jî tê qebûl kirin û di gelek qadên zanistî de jî xebatên ewlî sezgîn Aristoteles kiriye. Xebatên çawa kiriye dikare çend mînakan bidî? Wek mînak di qada zanistên fîzik, biyolojî, zoolojî, psikolojiyê de xebatên ewlî yên sîstematîk ji alî Aristoteles hatine kirin û Aristoteles wek avakarê van zanistan tên qebûl kirin. Di dersê de gava qala Aristoteles dikim, ez ji xwendekaran re dibêjim, gava ez ji we bêjim ev beş cara ewlî ji alî kîjan ve hatiye binavkirinan jî xebat ji alî kîjan ve hatine kirin. Eger o navê wan nizanibin, bêjin Aristoteles ji sedî not, ew ê bi rast be. Beşa mantıqê em dikarin bêjin bi Aristotelesê dest pê kiriye. Ji ber xebatên wî yên ser biyolojî Darwin pesnê Aristoteles'te de. Mesela cara ewlî zindî ji alî Aristoteles hatine dabeş kirin. Ana em dizanin di biyolojiyê de ew dabeşkirina zindiyan wek beşeke giring e. Zindiya û pêşiyê dike du cî dibe zindî du cîne nebat û ajal. Dûre nebata jî li gor bilindbûna wan dabeş dike. Dibêje nebat sê cinsin giya, devî û darên bilind. Ajalan jî li gor ciyê lê dijîn dabeş dike. Dibêje ajal sê cinsin ajalên li ser erdê dijîn, yên di nav avê de dijîn û yên li hewayê difirên. Li gor şert û merc û zanînên wê demê ne dabeşkirineke xerab e? Belê, yani ji ser dabeşkirina Aristoteles ana çend hezar sal derbas bûn. Zindiyên nû hatin dîtin, zanîn û xebatên ser biyolojiyê firehtir bûn. Ji bo dabeşkirina zindiyan krîterên nû hatin danîn. Niha em zanin ji ber van sedevan dabeşkirina zindiyan ne wek dabeşkirina Aristoteles'e. Lê Aristoteles çima giring e di biyolojiyê de xebatê ewlî wî daye dest pê kirin. Yani kevirê ewlî ew daniye û dîwar li ser wî kevirê bilind bûye. Loma ew qas giring e û ew giringbûna wî ne tenê di felsefe Ewropayê de ye. Aristoteles wek filozofekê Yunanî di felsefeya roşilatê de, di felsefeya İslamê de jî qedr û qîmeteke mezin dîtiye sezgîn. Yani gava meriv duraya her du coğrafyayan bifikire bi rastî jî balkêş e. Lalîkî Yunanistan, lalîkî Rojhilat. Mêze te dîsa got balkêş. Yani ez tim ji te re tiştên balkêş dibêjim, lê tu qîmetam nizanî. Tu derî dibêjî Aristoteles tiştên balkêş dibêje. Lê van balkêşbûnên Aristoteles jî bi xêrata em hîn dibin. Erê yani bi rastî jî balkêş e. Lalîkî Yunanistan, lalîkî Rojhilat û ji aliyê çand û bawerî û jiyanê ji hev pir cuda û du serdemên cuda te got felsefeya İslamê de tê zanîn Aristoteles berî zayînê sed sala çara Belê. û felsefa İslamê jî piştî zayînê sed sala takriben heft û heşta yani ji hefta de dest pê dike. Yani di nav wan de merek aribe ji hezar û du sal heye. Di nav wan şert û mercan de felsefa Aristoteles çawa gîştiye Rojhilat? Rast e, yani ev tiştên tu dibê li gor şert û mercên wê demê gava meriv difikire bi me re zehmet xuya dike. Lê gava em li jiyana filozofên wê demê dinêrin bawer bike çûn û hatûna wanê welatên cuda têkiliya wan a bi çanda cuda re belkî ji roja me zêdetir e. Yani çi qas ji hev dûr bin jî haya wan ji hev heye sezgîn. Tedî gava me qala Thales kir, me got Thales Yunanistanê çend cara çûye Misrê. Platon dîsa yani berê xwe daye Misrê çûye hatiye, çûye İtalyayê hatiye. Demokritos rabûye heya Etiyopyayê çûye. Berhemên Aristoteles jî
بریا ورگران گیشتی روشلاته برهمن وی پیشی جالی فیلوزوف زانیارین سوریانان هاتنه ورگراندن سezgin devrade ev keda filozof u zanyarin Suryanan pir giringe yani dibistani nuan hene le Edessa le Ruhayê le Nisêbînê dibistani wanê giring hene û wan dema bi rastî jî li ser em bêjin zanistê li ser felsefeyê bi xêra wergeran kedeke pir mezin danîne ortê bi saya Suryanan ev berhemên Yunanan digîje em bêjin felsefeya roşilatê felsefeya İslamî çimkî wek me got pêşî ew ji Yunanî digirin werdigerînin zimanê xwe Suryankî dûre jî ji Suryankî derbasî Erebî dibe bi vî awayî jî gava tu zanî Erebî wê demê wek zimanekî berbela be li erdnîgariyekî mezin bi vî awayî berhemên Aristoteles berhemên Yunanan dikeve felsefeya roşilatê û felsefe İslamî de bandoreke mezin çêdike û tiştekê pir balkêş heye sezgin lê nizanim balkêş bi baramı dikşîne nizanim müştere bêjim an nebêjim gava tiştê balkêş dibêjim tu naecibînî tu bawer nakî nizanim bêjim nebêjim çawa bawer nakim ya baweriya me bi te heye lê sezgin bi milyonan guhtar şahîdê me ne di bername perê de gavam qala hespê Platon kir hewma bû tê mikrofonê bigirtane te got ez vê qeydê nakim te xwehêz kir te got ez ê rabimherim te got ez ê vê qeydê jê bibim yani çend hevalê me bi qîmet ketin nav ji bo xatirê wan em li hevatin na Murat ew ji bo carekê bû ji kerema xwe em vê meselê jî bigirin tu ji bo xatirê guhdaran bêje çi ev tiştê balkêş binêr li çaraliyê cîhanê bi milyonan guhdarên me ne tu nabêjî ew ê hêrs bin dakevin meydanan hewce nake em teşqeleye derxînin ya felsefe carna hinek tişta xeratke sezin yani teşqele derkevî bira derkeve êde baş belkî ji wê teşqeleyê tiştekê nû derkeve lê yani pir dixwazî eger tu 5 kilo qehwe Brezilyayê bidî ez bêjim qehwe qaçax û neyê hêrandî dendik dixwazim nizanim ê hêrandî zû beyat dibe di vê krîzê de kîloya wê bi çi ye wala nizanim sezgin yani 5 kilo yani êde baş e em çi bikin yani ji bo bernamen îvco nemîne em ê qebûl bikin mecbûr de ka bêje ew agahiya balkêş çi ye tedî Aristoteles filozofekî Yunanî ye yani di nav çanda Avrupayê de di nav felsefe Avrupayê de cî digire lê di serdema navîn de filozofên Ewropayê Aristoteles çawa nas dikin zanî çawa bi saya filozofên roşilatê eger bawer nekî qehwe dibe 7 kilo bawer dikim yani barê me giran dibe lê bi rastî jî balkêş e yani filozofên Ewropî çawa Aristoteles nas nakin û jê balkêştir çawa ji cihekî ew xas dûr bi saya rojilat wî nas dikin ya ji bo wî divê em qala pêvajoyekê bikin piştî xristiyanî li Ewropayê belav dibe piştî zayînê sed sala çara de bi fermana Milanoyê êdî li dewleta Romayê dibe dînê fermî o êdî li Ewropayê belav dibe fikr û berhemên berî xristiyaniyê ji bo xristiyaniyê wek talûkeyek tê dîtin ji ber vê sedemê jî jeolê tên rakirin mînak dibistana Platon av felsefeya akademiyê heta piştî xristiyanî jî hebûna xwe didomîne lê piştî xristiyanî ji aliyê dewleta Bizansê tê xerakirin dîsa li Misrê pirtûxaneya İskenderiyeyê yani ji bo wê demê arşîveke pir xurte ji alî xristiyaniyê fanatîk tê şewitandin yani li dijî felsefe û çanda Yunana antîk nêrîneke hişkeye dibêjin vana paganın tu zanî baweriya wana xwedayî heye yani polîteîstin xristiyanî jî monoteîstin dibêjin van nêrîna zirarê de xristiyanî loma heya sed sala 12 li Ewropayê xêncî çend berhemên Aristoteles tu berhemên Aristoteles tu nebûn di sed sala 12 de li Endülüsê li İspanyayê berhemên ji aliyê İbn Rüşd yên li ser Aristoteles hatine nivîsîn werdigerînin zimanê Latînî û bi vî awayî felsefeya Ewropayê Aristoteles nas dike ji nû ve nas dike yani Aristoteles berhemên Aristoteles dikeve berdestî wan yani wê gavê em dikarin bêjin Aristoteles berî felsefeya Ewropa û ya Hristiyanan di nav felsefeya İslamê de bêtir cih girtiye helbet bêtir cih girtiye û felsefeya Aristoteles di felsefeya İslamê te sezgin qîmeteke mezin dîtiye ew qas qîmet dîtiye ku di felsefeya İslamê de
ji Aristoteles'e dibêjin muallimî evvel yani mamosteyê ewlî. Ji muallimi evvel yani mamosteyê ewlî qesta wan çi ye? Ya di serî bernameyê de tedî me hinek qal kir me got di gelek qadên zanistî de xebatên ewlî ji aliyê Aristoteles ve hatine kirin. Loma li gor wan yani dibêjin gelek zanîn ji aliyê Aristoteles ve hatine dîtin û ji aliyê Aristoteles ve di nav însanan de hatiye belav kirin. Yani Aristoteles wek mamostetiyê mirovahiyê dibînin. Di felsefeya İslamê de Murad ji xênî İbnî Rüşd kîjan filozof li ser Aristoteles xebitîne? Dikarin avê çend heban bêjî? Ya di serî de gere navê Farabî bêjim. Di felsefeya Avrupayê de wek Al-Farabius tê nasîn. Li ser berhemên Aristoteles pir xebitiye. Bi taybetî berhema metafîzik a Aristotelesê Farabî dibe min herî kêm çil cara xwendiye ji bo wê fehm bike. û şerh û şîroveyên wî yên li ser berhemên Aristoteles girîngin. Çawa ku ji Aristotelesê dibêjin muallimî evvel, ji Farabî re jî dibêjin muallimî sanî yani mamosteyê duyemîn. Dîsa İbn Sîna li ser berhemên Aristoteles xebatên girîng kiriye û birêya van xebatan nêrînên Aristoteles di felsefeya İslamê de tenenî cih negirtiye wek ekolek jî ava kiriye, wek ekolek jî cih girtiye ji vê ekolê re jî dibêjin meşayî. Meşayî wateya wê çi ye? Yani bi felsefeya Aristoteles têkiliya wê heye gelo? Belê heye. Aristoteles jî wek mamosteyê xwe Platon sezgîn dibistanekî felsefeyê vedike. Yani hatta piştî Platon ew akademî Aristoteles de akademiyê de wek xwendekar e û dûre ji xwendekariyê derbasî astekî bilind dibe. Yani dibên li ber çavê Platon xwendekarî herî baş bû û Aristoteles jî li benda wê ye dibe Platon ew akademiyê ji min re bêle. Yani li benda wê ye lê Platon îdareya akademiyê ji Aristoteles re naîle ji xwarzî xwe re dêle. Torpîlê dike. Torpîlê dike. Dûre wek dilê Aristoteles jê dimîne û ji akademiyê ve diqete dere dibistanekî avatke. Hatta de evê de de Pirtûka Diyojen Laertius de gava qala Aristoteles dike yani qala vê veqetandina wî akademiyayê dibêjin Platon gotiye hîn emsaxin Aristoteles wek peynek li me xistiye û çûye dibistaneke nû vekiriye yani wek yek dikan veke her jêre li hember wî dikanê veke. Aristoteles jî dikanek vedike bi navê dikanek vedike bibore dibistanek vedike bi navê Lysiumê. Ev Lysium hîn jî dide me de wek navê dibistan wek lîse tê zanîn. Aristoteles gaval dibistanê ders dide tim li peya ders dide. Yani li peya dimeşe ders dide xwendekarên wî jî bi wî re dimeşin û guhdarî dikin. Loma bi Yunanî ji wan re dibêjin peripatik yani kesên dimeşin, kesên digerin. Di felsefeya İslamê de jî kesên li ser şopa Aristoteles diçin bi navê meşayî tên zanîn yani kesên dimeşin. Wateya wî û wateya Yunanî rast yekin. Belê. Murat heya niha me ser jiyana Aristoteles xeber da me qala xebatên wî kir. Kêm zêde me wî nas kir jiyana wî û qala bandora wî ya helbet li ser felsefeya rojhilatê jî kir. İca eger bixwaze em dest bi nêrînên wî, fikrên wî yên felsefî bikin. Sezgin berî ku em dest bi felsefe Aristoteles bikin, ez dixwazim ser têkiliya zanîn û Aristoteles, zanist û Aristoteles tiştekî bêjim. Erê em Aristoteles wek filozof qebûl dikin. Lê di gelek çavkaniyan de wek me got Aristoteles zanistê ewlî jî tê qebûl kirin. Yani çawa ku em bêjin Platon wek cara ewlî felsefeyê sistematize kiribe, Aristoteles jî zanistê bawekî sistematik, bawayekî pergal girtiye dest û nirxandiye, xebatên xwe jî li gor wî kiriye. Loma Aristoteles wek zanistê ewlî jî tê qebûl kirin û tegu em derbasî felsefe Aristoteles bin dixwazî em bêhêlin bernameyek din, qehwa me jî diqede em jî bettilîn û Aristoteles jî wek Platon gelek berhem li du xwîştiye. Yani loma xuyaya me li ser wî jî çend bername amade bikin sezgîn. Loma birav bername bo nasîna Aristoteles be em di bernameya wî de dest bi felsefeyê bikin. Baş Murat em ev tişte balkêş hat an ne hat. Na ev ne balkêş.
ام في در بقدين باش به خاطر بغازن باشه. دارین خو بله گهدارین هجا پشتی وی برنامه بالکش بمینند خیر و خوشیه ده گفتارین هجا حتی برنامه کنه ببینن خوشیه ده به قهوه و فلسفه نمینن بخاطره و قهوه و فلسفه